शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं श्रीकृष्णः शरणं मम। 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 श्रीकृष्णः शरणं
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नारायण हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। 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 श्री यमुना कृष्णाभ्यां 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 नमः।
श्री यमुना कृष्णाभ्यां नमः 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 श्री यमुना कृष्णाभ्यां श्री वल्लभः शरणं मम श्री वल्लभः शरणं श्री वल्लभः शरणं मम श्री विठ्ठलः शरणं मम श्री विठ्ठलः शरणं मम श्री विठ्ठलः शरणं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो
संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं श्री कृष्ण शरणं श्री शरणं श्री कृष्ण शरणं दोनों आंखें बंद रखे, सीधे बैठे। एक दूसरे का स्पर्श न हो उसका ध्यान रखे। धीरे धीरे सांस ले। एक एक सांस हमारे चित्त और मन को शांत कर रही है। संपूर्ण देह शांत हो रहा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शांत। दो आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित करें। सब विचार शांत हो रहे हैं। सब विकार दूर हो रहे हैं।
चित्त और मन एकाग्रित हो रहे हैं। हरि नाम संकीर्तन से समस्त वातावरण पवित्र हुआ। जब जब प्रभु का नाम लिया जाता है तब तब प्रभु हम सब के बीच में आकर विराजमान हो जाते हैं। ये जो वायु को हम श्वसन क्रिया के माध्यम से ग्राह्य कर रहे हैं, यह भगवान का प्रसादी वायु है। भगवान के श्रीअंग को स्पर्श कर कर यह वायु समस्त देह में व्याप्त हो रहा है। एक एक सांस प्रभु के श्रीअंग के स्पर्श को महसूस करवा रही है। धीरे धीरे सांस लें। दो आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित रखें। सांस के ऊपर ध्यान रखें। दो आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित करके केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें। मैं शरीर नहीं, परब्रह्म परमात्मा का चिदंश हूं। प्रभु अंतर्यामी स्वरूप मेरे अंदर विराज रहे हैं। प्रभु की दिव्य चेतना और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। अंतःकरण और संपूर्ण देह प्रभु की ऊर्जा से भरित हो रहा है। दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है। दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। अंतर्यामी बने हुए श्री कृष्ण अपने ही रसो वैसह
आनंदमयी श्रीअंग से हमें आनंद का प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। वो प्रकाश प्रत्येक अंग अंग में पहुंच रहा है। श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के एक एक अंग की झांकी करते जाए, चरण से लेकर मुख तक सांस लेते जाए और हमारे ही भीतर श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते जाए। वह स्वरूप में से आनंद का प्रकाश हमारे एक एक अंग तक पहुंच रहा है। शरीर के अणु अणु आनंदित हो रहे हैं। रक्त के प्रवाह में कण कण आनंदित हो रहे हैं। हृदय की धड़कनें आनंदित हो रही है। रोम रोम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आनंद से भरित होकर परमात्मा मयता का अनुभव करते करते उन प्रसन्नता युक्त दिव्य क्षणों का अनुभव करें। यह क्षण अत्यंत शांतिमय है। यह क्षण आनंदमय है। यह क्षण दिव्य है। यह क्षण प्रभुमय है। अंतर में प्रभु का साक्षात्कार हो रहा है। एक एक सांस इस साक्षात्कार की साक्षी है। सांसों के द्वारा श्री कृष्ण शरणं मम का मन में स्मरण करते जाए। भीतर विराजमान श्री प्रभु के दर्शन करते जाए। चेहरे के ऊपर मुस्कान लाए। प्रसन्न होकर अंतर में प्रभु के साकार स्वरूप के दर्शन करें। देह रूपी
मंदिर में प्रभु आसीन हुए हैं। समस्त दोष, विकार, दुख दूर हो रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। प्रेम, आनंद, शांति का अनुभव हो रहा है। मैं श्री कृष्ण का दास हूं। श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। वही मेरे सर्वस्व है। वही मेरे सर्वोपरि है। वही सर्वत्र है। वही मेरे में है। सबसे बड़ी संपत्ति, अलौकिक संपत्ति श्री कृष्ण मुझ में है। वही है और मैं कृष्ण का दास हूं। वही मेरा सबसे बड़ा पद है। श्री कृष्ण के दास बनना यही सौभाग्य है। भगवान हमें स्वीकार करे, यही भगवान की कृपा है। मैं भगवान का स्वीकृत जीव हूं। प्रभु की अपरंपार कृपा मुझ पर है। वो दिव्य कृपा का अनुभव करते जाओ। न कोई इच्छा है, न कोई आशा है। केवल प्रभु की दिव्य कृपा हम पर रहे। उनकी कृपा दृष्टि में हम रहे। उनके आश्रय में हम रहे। यही भावना है। प्रभु के आश्रित जीवों का प्रभु अपनी निज कृपा से उद्धार करते हैं। जन्म मृत्यु के इस फेरे में से हमें मुक्त करते हैं। अपने गोलोक धाम निकुंज लीला में अलौकिक देह से आसीन करते हैं, जहाँ केवल और केवल प्रेम और आनंद है। अंतर में विराजते श्री कृष्ण का सदैव एहसास करते हुए पूर्ण प्रसन्नता और आनंद से धीरे धीरे आंखें खोलें। श्री कृष्ण कन्हैया श्री वल्लभाधि श्री राधे
ભગવાન ગોકુળમાં ધીરે ધીરે થોડાક મોટા થયા અને રોજના કોઈને કોઈ અસુરો આવતા, એટલે પછી નંદરાયજી અને બધાએ નક્કી કર્યું કે આપણે હવે વૃંદાવન તરફ આગે કૂચ કરીએ અને વૃંદાવનમાં સેટલ થઈએ, ત્યાં કદાચ શાંતિ મળી જાય. અહીંયા તો અસુરો રોજ 2-5 દિવસ થાય અને કંસ એ અસુરો મોકલે છે, તો વૃંદાવન તરફ એ બધા જ વ્રજવાસીઓ એ આગળ વધી રહ્યા છે. આइए हम भी वृंदावन के तरफ अपने आप को अपने मन को ले जाए. चल वृंदावन चल चल वृंदावन 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 चल चल वृंदावन चल चल વૃંદાવનની ભૂમિમાં પ્રવેશ થયો છે. નંદરાયજીએ પૂછ્યું, લાલા તારે ક્યાં રહેવું છે? જ્યાં સૌથી વધારે ગાયો હોય ત્યાં મારે રહેવું છે. નંદગામમાં સૌથી વધારે ગાયો છે. વૃષભાનજીએ પૂછ્યું, રાધા તારે ક્યાં રહેવું છે? જ્યાં સૌથી વધારે મોર હોય ત્યાં મારે રહેવું છે. તો જ્યાં સૌથી વધારે મોર છે ત્યાં રાધાજી વિરાજમાન થયા. જ્યાં સૌથી વધારે ગાયો છે ત્યાં કૃષ્ણ વિરાજમાન થયા. અને ભગવાન રાધા કૃષ્ણ એ બરસાના અને નંદગાનના અંદર વિરાજમાન થયા છે. વૃંદાવનની એ પવિત્ર ભૂમિ, સાક્ષાત ગિરિરાજજી જ્યાં બિરાજે છે, તુલસીજીના વનો જ્યાં વિરાજમાન છે, સાક્ષાત રાધા કૃષ્ણની દિવ્ય મધુરમય લીલાઓનું જે સ્થાન, એ જ આ વૃંદાવનનું સ્થાન છે. કેટલા લોકો વ્રજમાં નથી ગયા? હાથ ઊંચો કરે. નથી ગયા? ઘણા છે. આજે નીચે પણ લોકો બેઠા છે? નીચે છે આજે? એ તો આપણને દેખાતું નથી. તમે બધા જ બ્રજમાં જે નથી ગયા એ ચોક્કસ જજો, જે ગયા છે એ વારંવાર જજો. બ્રજની દિવ્ય ભૂમિ એ ભગવાનની સાક્ષાત નિત્ય લીલા ભૂમિ છે. કૃષ્ણ એ હતા એમ આપણે નથી કહેતા, કૃષ્ણ આજે પણ છે. भगवान कृष्ण वो सदा विराजमान है और नित्य लीला वो व्रज लीला है. तो गोलोक धाम का ही स्वरूप એ વ્રજના 84 કોષ છે. આજે પણ ભગવાન પોતાની લીલાઓ ત્યાં કરી રહ્યા છે. અને એટલે જ વ્રજ ભૂમિ એ ભગવાનની પ્રિય ભૂમિ છે. વૃંદાવનમાં આવીને ભગવાને બકાસુર અગાસુર નું વધ કર્યું છે. પાખંડનું પ્રતીક એ બકાસુર અને પાપનું પ્રતીક એ અઘાસુર. ભક્તિમાં પાખંડનો નિષેધ છે. અને કોઈ અગર પાપ અગર આવી જાય છે એ ભગવાન પોતાની કૃપાથી દૂર કરી દે છે. બકાસુર હાથ જોડીને ઊભો છે, આંખો નીચે.
એમ લાગે તપસ્યા કરે છે, પાખંડનું સ્વરૂપ છે. તમે જેટલી ભક્તિ કરો, શુદ્ધ કરો, ભલે ઓછી કરો, પણ પવિત્રતાથી ને સાચા મનથી ને દિલથી કરો, એ ઠાકોરજીને ખૂબ જ પ્રસન્ન કરશે. કોઈક સેવા કરતું એમાંથી ઇન્સ્પિરેશન લો. આ કેટલી સરસ સેવા કરે છે. એનાથી ઇન્સ્પિરેશન, કોઈનાથી ઇન્સ્પિરેશન લેવું એક અલગ વાત છે, અને પહેલા એ કર્યું એટલે હવે આપણે કરવું જ પડશે, આ કોન્સેપ્ટ એક જુદો વિષય છે. પેલો ઈંડોળો લાવ્યો એટલે આપણે તો લાવવું જ પડે, ના જ ચાલે. આપણા ઠાકોરજી ઈંડોળા વગર રહે, પછી ઈંડોળાના ફોટા મૂકીને આપણા ના મુકાય તો? હવે આ ભાવનાથી ઈંડોળો લાવ્યા, આ પાખંડ છે. તો કોઈનાથી આપણે ઇન્સ્પિરેશન લઈએ, પણ કોઈકને દેખાડવા અથવા એને કર્યું એટલે મારે પણ કરવું જ પડશે, આ કોન્સેપ્ટ એ ઠાકોરજીને ગમતું નથી. ઠાકોરજીના સુખાર્થ આપણે ભાવથી જે કંઈ પણ કરીએ છીએ ઠાકોરજી અંગીકૃત કરે છે. તો પાખંડના સ્વરૂપ બકાસુરનું નાશ થયું. અગાસુર પાપનું સ્વરૂપ છે. પરીક્ષિત રાજા પાસે ભગવાને પોતાના લીલા સ્વરૂપ પાપ કરાવ્યું, પણ પછી પોતે જ એનું નિરાકરણ કર્યું. કોઈક વાર આપણાથી કોઈક ભૂલ થઈ જાય, પછી ભગવાન જ આપણને એમાંથી મુક્ત કરતા હોય છે. પાપના મુખમાં વ્રજવાસીઓ જતા હોય છે. અગાસુર આમ મોડું ખોલીને બેઠો છે, મોટું મોડું. અને આ બધા અગાસુર ને આ બધા અસુરો કઈ પેલા નાના નાના રમકડા જેવા નતા, આમ આકાશ સુધી. અને ભોળા બાળકો બિચારા અંદર જતા હતા, આમ જીવડી બાર, એટલે એવું લાગે કે આમ કોઈ ગુફા છે. તો એક સખાએ બીજા સખાને કીધું, અરે દેખો તો સही वृंदावन में कितनी अच्छी गुफा है, और ये गद्दा बिछा हुआ है. जीवड़ी ने गद्दा के છે, गद्दा बिछा हुआ. બધા છોકરાઓ ઘૂસી ગયા અંદર. પછી પેલા દાંત હોય ને, ये देखो कितना अच्छा खूटा है. हमने सुना है कि जब ऐसी गुफा में अंदर संत बैठकर तपस्या करते होते हैं, तो जो लोग दर्शन करने जाते हैं वो यहाँ अपने जो माल सामान होता है, बैग्स वैग्स होती है, इसको यहाँ टंगाते हैं. था तो खूटा है. હવે નાના બાળકો છે, એની બુદ્ધિ પ્રમાણે કામ. અગાસુર મનમાં વિચાર કરે છે, મૂર્ખાઓ, હું અજગર છું, તમને મારવા આવ્યો છું, તમે ગુફા સમજીને અંદર ઘૂસો છો. भगवान कृष्ण दूर थी જોયું कि ये बच्चे ये गुफा समझकर असुर के मुख में जा, अर्थात पाप के मुख में जा रहे हैं. અને જ્યાં પ્રભુએ જોયું પાપના મુખમાં બાળકો જઈ રહ્યા છે, દોડતા દોડતા પધાર્યા, પોતે પણ મુખમાં પ્રવિષ્ટ થયા. અને ત્યારે અગાસુરે મુખ બંધ કર્યું અને ભગવાને એને ચીરી ફાડીને ફેંકી દીધું. પાપમાંથી વ્રજવાસીઓની મુક્તિ કરી. ભગવાને ઢગલે ને પગલે વ્રજવાસીઓનું રક્ષણ કર્યું છે. તો બકાસુર, અગાસુર. હવે યશોદાજીએ લાલાને કીધું, अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो तो चलो बछड़ा चराओ. लाला के ना, गाय चरावीस. लेकिन हमारा तुम्हारी उम्र कम है, गाय बलराम चराएगा, तुम बछड़ा चराओ. નાનું છોકરું મોટું થાય એટલે પહેલાં આપણે એને સાયકલ આપીએ, મોટરસાયકલ આપીએ, ટુ વ્હીલર આપીએ, પછી કાર આપીએ. પહેલે તું બછડા ચડાવો. અને એ વાછડાને ચરાવવા પધાર્યા પ્રભુ, અને ત્યાં વત્સાસુરનું ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો છે. અને જોત જોતામાં ગોપાષ્ટમી આવી, અને એ ગૌચારણ કરવા માટે ઠાકોરજી હવે તૈયાર થયા. ગાયને પૂજન કર્યું, ઠાકોરજીને તિલક આરતી કરી, અને પ્રથમવાર પ્રભુ ગૌચારણ કરવા પધાર્યા છે. અને ગૌચારણ કરવા પ્રભુ પધારે, અને એ ગાયોના વચ્ચે એ ભગવાનની એ સુંદર શોભાને જોઈને બધા વ્રજવાસીઓ ધન્ય બની જતા.
એ ગાયોના પાછળ પાછળ શ્યામ સુંદર પધારતા હોય. સૂરજ ઢલવાની તૈયારીમાં છે, ગાયો ચરાવીને પાછા આવે, ભીલનીઓ રાહ જોઈને બેઠી હોય. એ ભીલનીઓ એ ઠાકોરજીને મેવો ધરે છે. અને એટલે જ પુષ્ટિ માર્ગની હવેલીમાં ઉત્થાપનમાં જે મેવો આવે છે એ ભીલનીઓના ભાવથી આવે છે. ભગવાને બધા જ જીવોનો સ્વીકાર અંગીકાર કર્યો છે. અને ગૌચારણ કરીને જ્યારે ઠાકોરજી એ પાછા પધારતા હોય છે, સૂરજ ઢલવાનો સમય છે અને ગાયના ખુરમાંથી ઉડેલી રજ એ ભગવાનના મુખકમલ પર આવીને ચોંટતી હોય છે. અને ભગવાનનો પોતાનો એક પ્રકાશ, દિવ્ય પ્રકાશ આ બાજુ સૂરજની કિરણ પડતી હોય છે. અને એ વખતે ભગવાનની એ સુંદર શોભાના દર્શન કરીને વ્રજવાસીઓ થાકતા નથી. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ મસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. અને એ બાલકૃષ્ણલાલજી ગૌચારણ કરીને પાછા પધારે એટલે યશોદાજી એમની આરતી ઉતારે છે. અને એ રીતે સંધ્યા આરતી જે આપણે હવેલીમાં કરીએ છીએ, એ ગૌચારણ કરીને ઠાકોરજી પાછા પધારે અને એ જે યશોદા મૈયા એમની આરતી ઉતારે છે એ સંધ્યા આરતી છે. અને પછી શિંગારવડા થાય, શયન ભોગ આરોગે. શયન ભોગ એકદમ લાઇટ ઠાકોરજી આરોગતા હોય છે, હેવી શયન ભોગ નથી આરોગતા હોતા. અને પછી એ શિંગારવડા કરીને ઋતુ અનુસાર ઠાકોરજીને વસ્ત્ર પરિધાન, શીતકાલ હોય તો આત્મસુખનો વાગો અથવા પછી કેવલ ટોપી ધરાવીને ઠાકોરજીને આપણે પોડાડીએ છીએ. અને એ રીતે પ્રભુ પોળે ને સવારે પાછા જાગે. આ આખી જે દિનચર્યા એ ભગવાનની વ્રજલીલાના અંદર જોવા મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રી વૃંદાવન બિહારી લાલ બનીને ગોવર્ધનધારી બનીને અને રાસ બિહારી બનીને પોતાની દિવ્ય મનમોહક લીલાઓને સાકાર કરી રહ્યા છે. ભગવાનની દરેક લીલાઓ અત્યંત દિવ્ય છે, જેનું સ્મરણ માત્ર કરવાથી, વારંવાર સ્મરણ કરવાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ આપણા હૃદયમાં હૃદયારૂઢ બનતું હોય છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ એક કૃપાળુ છે. ભગવાને પોતાની વિશેષ અનુકંપાનું દર્શન શ્રી ગોવર્ધન લીલા અને રાસ લીલાના અંદર કરાવડાવ્યું છે. ભક્તોના રક્ષક ભગવાન છે અને ભક્તોના ભાવ પોષક અને પરમ ફલ પ્રદાતા એ भगवान स्वयं છે. आइए वो गोवर्धनधारी रास बिहारी प्रभु का भाव से चिंतन करते हुए, जो गोवर्धन को भगवान ने धारण किया और जो गोवर्धन की तरेटी में समुचित व्रजमंडल विद्यमान है, गिरिराज जी का ध्यान करते हुए, गिरिराज जी की शरणागति को स्वीकार करते हुए, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में.
सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। 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 जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में। फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रखना गिरिराज की चरण में। निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा 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 गिरिराज की शरण में। श्री कृष्ण जी के प्यारे गिरिराज की शरण में। श्री कृष्ण जी के प्यारे गिरिराज की चरण में। श्री कृष्ण जी के प्यारे गिरिराज की शरण में। श्री कृष्ण जी के प्यारे गिरिराज की चरण में। परिक्रमा से जीवन सफल गिरिराज की शरण में। परिक्रमा से सफल जीवन गिरिराज की चरण में। कर लो मन को पावन गिरिराज की शरण में। कर लो मन को पावन गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में। गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। 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 गिरिराज की
की शरण में, गिरिराज 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 की शरण, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की મને ઘણા બધા લોકો કહી જતા હોય છે કે એમને કથામાં ખૂબ આનંદ આવે છે અને હું સાંભળું એટલે વધારે મને પણ ખૂબ આનંદ થાય અને હું બધાને એ જ કહેતો હોઉં છું કે આ શ્રેય કેવલ ને કેવલ માત્ર શ્રી પ્રભુના શ્રી ચરણોમાં સમર્પિત છે. આ ભાગવતજીને સ્પર્શ કરીને આપને કહી રહ્યો છું, આ કથા ખરેખર હું નથી કરતો, આ ઠાકોરજી જ કરે છે. આ વ્રજરાજ કુમારથી કથા કરવું સંભવ જ નથી. પ્રભુ પોતે બિરાજીને આ કથાનું રસપાન મને કરાવી રહ્યા છે અને તમને કરાવી રહ્યા છે. મને યાદ છે મારી એકવાર બેંગ્લોરમાં કથા હતી, બહુ વર્ષો થયા. શ્રીનાથજી ચરિત્ર કથા હતી અને એ લોકોએ પૂર્ણાવતીના દિવસે બહુ સરસ ફૂલનું ડેકોરેશન, આચારપીઠ ઉપર ફૂલનું ડેકોરેશન હતું આખું છેલ્લા દિવસે. પહેલાં એવું કરવા દેતા, હવે એવું આપણે અલાઉ નથી કરતા. એ વખત શરૂઆત હતી અને જ્યારે હું આવું બોલતો હતો, છેલ્લો દિવસ હતો, છેલ્લો કથાનો ભાગ હતો અને આવું હું બોલ્યો કે હું મારા વાક પુષ્પો શ્રી મહાપ્રભુજીના શ્રી ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું અને આ કથા કેવલ માત્ર શ્રી મહાપ્રભુજી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અમારામાં બિરાજમાન થઈને કરે છે અને મારા વાક પુષ્પ હું સમર્પિત કરું છું. વાક પુષ્પ શબ્દ બોલ્યો, ઉપરથી ફૂલ પડ્યું અને મહાપ્રભુજીના ચરણમાં. કેવું ટાઈમિંગ કહેવાય, કેવું ટાઈમિંગ. અને આવા અનેક ઇન્સિડન્ટો મારા જીવનમાં એટલી બધી વાર થયા છે.
લેશ માત્ર પણ આમ 0.1% પણ કંઈક મારા મનમાં એવું આવી જાય, કદાચ અનઇન્ટેન્શનલી કે ઇન્ટેન્શનલી મે બી કદાચ કોઈક આવીને કહી જતું હોય, અને એટલે હું બહુ ડરું છું જ્યારે કોઈક આવીને એવું કહી જાય ને અમને કથામાં બહુ જ આનંદ આવે છે, બહુ આનંદ આવે છે, બહુ આનંદ આવે છે, આ સાંભળવાથી હું બહુ ડરું છું. કારણ કે કંઈક 0.1% પણ અગર લેશ માત્ર પણ અગર અહમ આવી જાય તો ઠાકોરજી મને એના બીજા જ દિવસે કથામાં અનુભૂતિ કરાવી દેતા હોય છે. ઢગલે ને પગલે આ મારા જીવનમાં મેં અનુભવ કરેલો છે. એટલે હું 100% આઈ એમ કન્વિન્સ્ડ વિથ ધીસ ફેક્ટ. આ પ્રભુ પધારીને આ રસપાન આપણને કરાવે છે. એની ઉર્જાને, એની શક્તિને એના વગર આ સંભવ નથી. અને મને એમ લાગે છે કે કદાચ આ જ અનુભવ દરેક વક્તાને એ આચાર્યપીઠ કે વ્યાસપીઠ ઉપર થવો જ હોવો જોઈએ કે આ એ નથી બોલતો, પ્રભુ બોલાવે છે.